일단 그러면은 뭐 다른 분도 계시니까 얘기를 좀 해보겠습니다. 보경 씨도 아직 안 풀었죠? 아니 방해 아니에요. 다 재밌는 얘긴데요. 뭐 예, 재밌는 얘긴데요. 뭐. You don't understand what's going on, right? I don't believe you understand. It's okay. You wanna sit here, so maybe I can help you better with English. So I wanna ask you a few things. So the last time you came and then you learned, and then did you try at home? No. No? Why not? Why not? I started reading the book Mm. and I did a little bit of stretching, but I was lazy to do it. You gotta do it. It's just like exercise. You need to do it for the first month. The challenge is you do it regularly. Otherwise, you don't see too much benefit. So you won't really get into it. You need to try a few days and then. But you like it last time, right? When you meditate, you look very calm. So today you're doing good too. You did a good job. Oh. But when you meditate like that, you didn't do it at home, but when you did the last time here and then today, you feel better afterward, right? You feel calmer. Do you? I'm not sure. But then you came back to because something was interesting for you? Yes, I want to do it on a regular basis, Mm. but I'm not still too motivated to do it. Okay. So what I can suggest to you, instead of trying to sit in, like I suspect that you feel sitting in the lotus posture is too difficult. That's why you couldn't do it at home. Mm-hmm. So I don't care what posture you sit. I just want you to do it 15 minutes a day. Okay. From until next week. 15? That 15 to start. Okay. 15 to 20 minutes. Just do it. Okay. I don't care what posture you sit. Just do it. But it's better you cross your leg. Like you can do half lotus, full lotus, comfortable posture. But I want you to sit on the ground. Not like that. At least put one leg up higher. At least like that. But if you can do full lotus, it's much better. Okay. Don't be afraid. You can do it. You can just put mind to it. 15 minutes a day. You gotta do it. I know when you go home, your mind is not like cleared like here. That's why it's difficult. Okay. But you have to put mind to it. Otherwise, it's hard. You need to decide to do it. Okay. Then you see why. Okay. But you will like it a lot. 여기 저번 주 왔던 분인데 러시아에서 태어난 한국인인데 저기 뭐라 하지 4세대 그러니까 증조 할머니 이렇게 해가지고 그 러시아에 태어났는데 한국인인데 전쟁 때문에 살기 힘들어서 동포 비자 받고 일로 왔대요. So you say where do you live again? 안산. 안산에서 여기까지 온대요. 안산. 이름이 뭐예요? 네? What's your name? 엘레나. Elena. Oh, nice name. Okay, if I keep forgetting to translate, just tell me, okay? I will try my best. It's okay. No, it's okay. I forget. 제가 그렇게 하다가 가끔 통역하는 거 잊어먹어요. 한국말 하다가. 그래서 얘기를 안 하면 까먹어요. 아무튼 그래서 오늘 보경 여기 이제 서로 아는 분도 있고 서로 모르는 분도 계시잖아요. 그죠? 여기는 보경 씨인데 오늘 3시간 반을 앉을 거예요. 네? 네? 지금 이제 2시간 10분? 1시간만 참으면 좋아요. 괜찮아. 할 수 있어요. 오케이? 그 다음에 경민 씨는 아까 풀었죠. 그죠? 안 풀었어? 오늘 3시간 반 땡기는 거야. 화이팅! 그래서 자주 오셨었잖아요. 근데 제가 이름을 잘 못 외워가지고. 이름 얘기한 적 없어요. 아, 그래요? 들켰다. 들켰다. 근데 여기 저희 그룹독에 계시죠? 아닌가? 네. 아, 어떻게 집에 좀 해보셨어요? 매일 하고는 있는데 많이 늘지는 않아요. 한 30분 이상 하고 계세요? 네. 제일 어려운 건 어떤 게 어려우세요? 아픈 거? 골반이요. 그래서 이제 여러분한테 우리가 결과보자부터 시키잖아요. Sorry, I forgot already. It's okay. So she will try to do 3.5 hours today.
Yes, I have. Nope. What? You're close to me. Oh, and then she's been here for a while, so she sits maybe half an hour a day. 나 어떤 게 제일 어려워요? 골반? 어깨에 힘이 자꾸 안 빠지면서. 좀 더 길게 앉아보세요. 좀 더 길게. 근데 이제 많이 저기 이렇게 오래 앉아보신 분들은 아는데 이렇게 하다 보면 처음에는 아프니까 이렇게 경직을 하거든요. 나도 모르게. 근데 그 단계를 조금 지나가지 않았어요, 보경 씨도? 처음에는 막 아파서 막 용을 쓰다가 좀 계속 매일 앉으니까 좀 힘이 저절로 빠지지 않아요? 너무 아파갖고. 왔다 갔다 해요. 어느 날은 이제 힘을 계속 주고 있으면 더 아프니까 의도적으로 풀 때도 있고. So when people first try to practice sitting in full lotus posture, they tend to tense up because it's so painful. But then if you keep at it, you naturally relax. But I don't see you have that problem. You are relaxed when you sit in full lotus posture. When I saw you sitting there, you don't have the tension. You're okay. 그치? 봤어? 아까? 안 봤어. 그래서 자꾸 이제 1시간은 안 앉으시죠? 그러니까 거기가 고비인데 그걸 딱 넘기면 점점 힘이 빠질 거예요. 그 골반은 당장은 해결이 안 될 거예요. 골반은 보통 많은 사람들이 막혀 있는데 이렇게 계속 앉고 2시간, 3시간, 이렇게 4시간 계속 앉으면 뚫려요, 점점. 저도 막 옛날에 출가 전에 오래 앉으려고 할 때 많이 소리 지르고 울었어요. 너무 아파가지고, 막혀가지고. 여기에 대해서 뭐 해주고 싶은 얘기는 없어요. 골반 아픈 적 있어요? 골반 아프다고 뚫렸댔나? 네, 여기 뚫렸대요. 근데 거의 매일 목숨 걸고는 아닌데 하여튼 뭐 좀 열심히 하는 편인데 좀 많이 아프다가 많이 뚫렸거든요. 근데 원래 골반이 되게 오른쪽 골반이 아파요. 네, 맞아요. 저도 이게 뚫렸다 막혔다 뚫렸다 막혔다 이러거든요. 그래서 소개하자면 여기 두 친구는 봉은사 청년에 제가 이제 토요일마다 명상하러 가니까 거기서도 같이 하고 있어요. 예. 그리고 여기는 그 다음에 여기는 저희 다니는 그 수행 공부하러 다니는 분 부부가 있는데 거기 이제 대학 교수님인데 한 분이 거기 조교. 예. 그래 우리가 조교 이렇게 불러요. 조교. 별명이 조교예요. 조교. 그 조교님은 그래도 보니까 많이 그래도 자세가 많이 편해졌어요. 근데 그 아픈 것 중에 다 참으라고 하시긴 하는데 궁금한 게 생겨가지고 제가 농구하다 보면은 삘 때가 되게 많거든요. 발목이랑 무릎이 거의 뼈다가 나아가는 기간까지 하면은 되게 자주 삐어 있는데 근데 이게 약간 아픈 느낌이 좀 다르더라고요. 땡기는 거 참는 게 아니고 뭔가 한 15분까지는 좀 이렇게 막 물리치료 받는 것처럼 풀리나 싶다가 한 30분쯤 되면은 막 타는 것 같고. 타는 것 같아? 네. 타면 안 되는데? 어디가? 그러니까 이게 무릎이요. 무릎이 타는 것 같아? 불 타는 것 같아? 뜨거워 아니면 타는 것 같아? 그러니까 타는 거랑 뜨거워지는 거랑 틀린데? 그러게요. 제가 아까는 뜨거워지는 건가 타는 거. 근데 좀 다시 불탄 지글지글 타는 거랑 뜨거워지는 거랑 틀린데 만약에 뜨거워지는 거는 괜찮아. 뜨거워지는 건가? 그래서 약간 저거 오일 한 병만 주시면 안 될까요? 아니 저기 뒤에 조그만 걸로 이 친구 좀 하나만 주시면 안 될까요? 이거 갖다 발라요 거기다가 무릎에다가. 근데 옷에 묻으면 안 지워지니까 자기 전에 이렇게 수건대고서 해봐요. 근데 다시 해보고 불에 지글지글 타는 것 같으면 나한테 얘기를 하고 아니면 그냥 참아요. 타는 것 같으면 아예 그냥 쉬어버리는 게 더 좋을 수도 있나요? 그러니까 일단은 해보고 아직 근데 뭐 많이 안 왔잖아. 집에서 얼만큼 왔는데. 집에서 방금처럼 안 아프면은 그래도 1시간 근처까지는 가는데. 근데 그게 항상 1시간 넘겨야 되는데. 근데 이게 약간 습관처럼 사실 더 할 수 있는 것 같은데도 1시간쯤 되면은 약간 푸는 것 같아요. 왜?
아니 머릿속에서 어떤 생각 때문에 넘어가는데? 근데 시간은 계속 비슷한데 생각하는 거는 계속 바뀌고 있어가지고. 근데 보통 무슨 생각에 주로 많이 넘어가? 그냥 풀고 싶어서 푸는 거. 그럴 때는 연불을 좀 해보지 그래? 네. 그 연불에 되게 집중이 안 되더라고요. 근데 해볼게요. 좀 이렇게 해봐요. 민석이가 딱 그런 타입인데 막 이러다 풀잖아. 막 이게 막 생각이 막 완전 압력이 빡 올라오면 그치 너 그러지? 그 정도야? 근데 요즘에는 생각 막 많아지고 하는 게 많이 줄었어? 줄어서 요즘엔 약간 멍 때릴 수 있게 됐어. 약간 새로운 원래 능력을 멍 키웠어? 때렸는데 멍을 때릴 수 있게. 일단 다 말뿐이고 일단 1시간 넘게 앉아봅시다. 그래 아니야 자세가 많이 좋아진 것 같아요. 그 다음 근데 보니까 예전에 명상 해보신 것 같아요. 여기 오시기 전에. 저것도 이제 곡선도를 봐 다르잖아. 꾸준히 이제 왜냐면 곡선도를 안 하면은 또 몸이 아프니까. 국선도 오래 하셨어요? 그냥 이제 습관적으로 그냥 하는 거. 그러니까 딱 아까 앉아 있는데 처음 명상한 사람이 아니에요. 그냥 습관적으로 이제 꾸준히 한. Sorry, I forget. We're investigating where they're coming from. So he practiced different form of meditation. It's more like 국선도 한국말로 영어로 어때? 국선도 is like a sort of martial art. It's like a similar to Taoist movement. Meditation in movement. 그죠? 앉아서도 하죠. 그냥 계속 앉아서 제가 곡선도를 이제 꾸준히 했는데 그건 이제 기술형이다 보니까 그래도 이게 어느 정도 되니까 이게 기육 운영보다는 이제 좀 명상 쪽으로 이제 가다 보니까 많이 좀 앉아 있습니다. 아무튼 잘 오셨어요. 그때 현신 스님 수업 듣고 뭐 마음에 재미있으셨어요? 밑에 있다가 올라와갖고 좀 부족한 게 많이 있는 것 같아요. 현신 스님이? 제가 말이죠. 현신 스님이 어떤 관계였냐면, 그러니까 영화 스님 아래 출가제 제자가 되게 여럿이 있는데 한국에는 지금 미국에서 출가한 제자 2명이 있고 여기에서 만나서 출가한 사람이 3명이 있어요. 근데 이제 저랑 현신 스님은 히스토리가 되게 긴 게 현진 스님이 제가자 때부터 이제 같은 절에 다닌 거예요. 같은 선생님 아래서, 영화 스님 아래서. 근데 저는 현신 스님이 되게 대단하다고 생각했던 게 사실 현신 스님이 출가 전에 엔지니어였거든요. 되게 좀 그래도 능력이 굉장히 출중하고 그러니까 막 그랬는데 출가한 이유가 영화 스님이 너무 뛰어난 선생님이라고 자기 생각에 판단이 돼가지고 절에서 풀타임으로 영화 스님한테 공부를 하려고 출가를 했대요. 근데 그때 느낌이 이제 그때 당시에는 절이 1개밖에 없었어요. 노선사라고. 그래서 조용하게 스승님 아래서 공부를 잘 해봐야겠다고 출가를 했는데 출가하자마자 몇 달 만에 위선사가 생기면서 한 번도 앉을 시간이 없어요. 지금 한 10년 동안 일만 해요. 근데 굉장히 왜 수행하다 보면은 이렇게 느낌이 있잖아요. 이 사람 나보다 앞서갔다, 뭐 나보다 느리다 이렇게 좀 뭐 정확하진 않겠지만은 어느 정도 느낌이 있는데 정말 그 현신 스님 진짜 뛰어나다라는 생각이 많이 들어요. 진짜 보통 사람하고는 달라요. 정말 많은 고난을 많이 겪고 저도 사실 근데 현진 스님이 도반이기도 하지만 나한테 선생님 같은 존재였거든요. 내가 막 이렇게 하면서 힘들 때 뭐 물어보면 많이 가르쳐주고 지금 오늘 아침에도 뭐 스트레스 받는 일 있어서 한바탕 퍼부었어요. 그러니까 말려요. 나를 얘가 참아 이러면서 calm down 이러면서 하여튼 언니 같으면서 도반 같으면서 선생님 같으면서 약간 그런 사람이에요 저한테. 그래서 많이 고마운데 그래도 되게 운이 좋으신 게 이렇게 미국에서 이제 자주 올 수가 없는데 사실 저번에 4월에 영화생 오실 땐 현신 스님이 안 오고 현신 스님이 왔던가? 하여튼 이렇게 항상 오는 게 아니거든요. 바빠가지고 왜냐면 미국에 절이 4개가 있고 한국에 2개가 있으니까
거기서도 막 이렇게 일이 많잖아요. 그래가지고 근데 운이 좋으신 것 같아요. 보통은 아닌 것 같죠? 네. 하여튼 그래서 뭐 하시고서 궁금하신 건 없으셨어요? 특히 제가 이제 부족한 게 많다 보니까 뭐 그냥 모든 것들이 이제 시간이 돼야 좀 진전이 있을 것 같고 좀 더 여러 사람과 같이 가면은 좀 더 많은 것들을 깨달음을 얻지 않을까 싶더라고요. 좋은 생각이에요. 근데 궁성도 명상법으로도 결과부자 앉으세요? 거기에 결과부자도 있고 동작이 여러 동작이 있어요. 움직이면서도 하고 앉으면서도 하고. 여러 동작이면 어차피 결과부자도 있고 하거든요. 그럼 원래 하셨었어요? 그래갖고 저것 때문에 요거 반대쪽으로만 날 결과부자를 했었는데 왜냐 한쪽이 이제 그 결과부자를 그냥 몇 시간 있다 앉아 있다 보니까 다리가 마비가 있어갖고 몇 시간 하셨는데요? 2시간 아, 거기서 좀 더 안 풀고 계신 마비가 풀리는데. 그래도 그러니까 다리가 한쪽이 좀 뭐랄까 약간 틀어진 게 있는 것 같더라고요. 거기서 더 하면은 또 제대로 와요. 저도 조금 틀어진 게 심한데 사실은 단식해가지고 교정이 됐었거든요. 17일 동안 물단식을 해서 제자리에 갖다 놨는데 코로나 걸려가지고 다시 틀어졌어요. 그래갖고 또 해야 돼요. 그러니까 너무 그거는 걱정 안 하셔도 될 거예요. 그러니까 나중에 다시 돌아오더라고요. 그리고 좀 항상 이제 여기 오니까 이제 반대로 이제 그 전에는 이제 오른쪽으로 이제 먼저 하고 했었는데 그래갖고 이제 반대편으로만 계속 이제 했었거든요. 그러니까 그쪽은 또 괜찮더라고요. 또 막상 하니까 또 괜찮은 것 같습니다. 그러면 이제 제일 오래 앉은 게 한 2-3시간? 반대 방향으로요? 거의 저희 그 뒤로는 거의 팽자로 어떨 때는 뭐 밤을 샐 때가 있으니까. 평자로 밤새는 게 결과보다 힘들 것 같아요. 너무 졸려가지고. 그냥 이제 제 같으면 이제 육경신 있을 때 경신날은 거의 이제 24시간을 앉아 있으니까 지금 이제 잠을 안 자니까. 그 결과보자는 잠이 덜어는 아니다. 많이 자는구나 소리. 근데 평자로 하면 되게 졸리겠다. 저 혼자 하는 게 아니고. 여럿이서. 그럼 이제 좀 진전을 위해서 결과부자로 24시간 앉는 거를 목표로 삼아볼까요? 아니 저는 안 해봤는데 저희 제가자 중에 하신 분들이 좀 있어요. 근데 한 방에 하는 게 아니라 이제 단계적으로 3시간 반, 뭐 5시간, 7시간 이렇게 늘려가지고 하거든요. 이걸 또 결과부자를 뭐 영월에 있는 어떤 그 스님은 뭐 평생을 그렇게 해와 그게 제일 편하다고 항상 앉으면 결과부자를 하시더라고요. 그렇게 그것도 괜찮은 것 같습니다. 근데 또 뭐 결과부자만 한다고 다 되는 건 아니고 이제 예전에 제가 들었던 법문 중에 되게 인상 깊었던 법문이 sorry I forget. Sorry. Okay, now I'm going to speak English a little bit. We are talking about sitting the full lotus posture for longer and longer. But I remember I heard this Dharma talk a few years ago. 저는 이제 법문을 들은 거에 따르면 we have so many different kinds of cultivation methods, right? You have yoga, qigong, what else? Taoist meditation, Buddhist meditation, mindfulness. 막 명상법이 되게 다양하게 있잖아요. 뭐 기공도 있고 막 이렇게 있는데 그러니까 이거 뭐 동의하셔도 되고 안 해도 되지만 이제 제가 영화 선생님한테 배우기는 비불교적 명상법을 하면 그 기술이 8점까지 도달할 수 있는 거기 기술이 있대요. 그리고 불교적인 명상법으로는 수다원, 사담, 아남, 아란 이렇게 쭉 계속 진전할 수 있는 기술이 안에 있대요. 그 불교 지식 안에. 그리고
대승에서는 그 아라한 이상을 넘어갈 수 있는 또 기술이 있대요. 예, 그게 이제 그런 차이인데, 그래서 이제 잘 생각을 해보면은, 인도에도 아슈람 같은 데 가면은 막 결과보지 않고 되게 극단적인 그런 방법을 많이 쓰잖아요. 뭐 결과보자 막 오래 앉고, 뭐 불도 막 걷고 막 하는데, 그런 방법을 통해서 갈고 닦으면은 8점까지 도달은 된대요. 그래서 뭐 예를 들어서 그 왜, 그 기공이나 도교법에 보면은 저기 우슈 알아요? 우슈 아니요 우당 알아요? 우당? 우당 그 저기 도교 무술하는 사람들 거기 보면은 거기 되게 그 거기 조사가 있어요. 거기만의 법맥을 있는 조사가 있는데 그 16대 조사인가 14대 조사 그분 보고 8점이래요. 그분이. 근데 보면은 확실히 그 사람 틀려요. 다른 사람하고 움직일 때 틀리거든요. 이렇게 보면은 다른 사람은 이렇게 무술하는데 상대방한테 되게 인상을 남기려고 노력하는 게 너무 느껴지는데 그 사람은 진짜 그런 게 없고 정말 평화로워 보이거든요. 근데 그 사람 8점이래요. 근데 요점은 아슈람에도 막 그런 사람들이 있는데 스님 설명은 거기에 8점에 도달한 사람 엄청 많대요. 근데 그 사람들 특징이 눈이 이렇게 약간 허공을 바라보는 것처럼 이렇게 비어 있고 너무 세상하고 탈착된 약간 그런 쪽으로 간대요. 그 이제 그래서 만약에 이제 여러분이 수행을 할 때 그냥 앉는 것만 너무 집착을 하고 선생님하고 이렇게 아니면 대중하고 같이 이렇게 해서 조정을 해서 같이 계속 나가지 않으면은 그런 그러니까 그 팔정에서 느끼는 그 공이 있는데 그게 이제 아라한이 경험하는 공하고는 좀 다르거든요. 근데 많이 다른데 그 사람들은 그걸 공이라고 믿고 거기에서 딱 정체한대요. 그래서 그 법문을 계속 듣고 대중하고 같이 이렇게 있으면서 발전을 하는 게 안전하다고 그렇게 얘기를 하신 걸로 보입니다. Sorry, I'm gonna get to you. We have so many different way of meditation in the world. According to my teacher's explanation, their method they are not Buddhist method. Like many meditation, like qigong, yoga, all these things, they have technology that can lead you to 8th level of samadhi. Because when you meditate, you have a spiritual level that you can go through. The first dhyana to 4th dhyana, and then you have 5th samadhi to 8th samadhi. So when you practice yoga, qigong, tai chi, or udang, all these things, they are not Buddhist method. They have technology to help you to reach to 8th level of samadhi. And in Buddhism, we have the knowledge and technology to help you to go above 8th. So we call the arhatship. Okay. So if you just sit, meditate, and not interact with people who are better than you, it's very easy to get stuck because you don't know what it means. If you just read the books, it says, oh, this is emptiness, da 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 da. And a lot of people that I met before, they're like, for example, third dhyana or like first stage arhat, they think they experienced emptiness, but they're not really the emptiness the Buddha taught. There are different kind of emptiness when you reach higher level. It's okay. Don't try to understand too much. It's okay. Just listen and it's a fun story. It's okay. So anyway, so when you go higher and higher, you experience something better, more complete, more complete emptiness than when you're lower. But then when you're lower, you don't know that's possible because you never experienced it before. So it's very important for you to meditate with somebody that's much better than you, with a lot of people. Then when you see people better than you, you know you're not there yet. So it's helping you to not get stuck. Does it make sense? Mm-hmm. Yeah. Anyway. Good. Okay. 하여튼 그래서 가장 좋은 거는 이제 법문을 바른 걸 많이 듣는 건데 제일 좋은 거는 이제 조사 스님들 책 있잖아요. 그런 거 좀 보고 법문을 계속 들으면은 훨씬 좋아요. 왜냐면 왜 얘기를 하냐면 제가 명상반을 지금 10년째 하고 있는데 10년 아니다. 8년 됐는데
되게 안타까운 것들은 이제 이런 게 있어요. 이렇게 결과부자를 가르쳐 주잖아요. 그러면은 이거 집에서 하면 되겠나 하고 집에 가서 안 와요. 그럼 안 물어봤으니까 아무 할 얘기가 없죠, 저는. 근데 이제 그래서 이제 그런 것도 있다라는 거 이제 그런 부분도 있다. 그러니까 결과부자는 이제 몸을 이용하는 어떻게 보면 방법인데 이제 이걸로 이제 수련을 하면서도 그 말고 소프트웨어도 해야 된다. 뭐 그런 얘기를 하는 겁니다. 어쨌든 스트레칭 할 때 하고 안 할 때 결론은 스트레칭 해야지 덜 아프다. 그래서 이렇게 주기적으로 오시는 게 훨씬 좋습니다. 잘하고 계십니다. 네네. 많이 나도 아파. 또 뭐 질문은 있으신지요? 뭐 또 다른 질문 민석이 질문 있냐? 없습니다. 뭐 질문 있으신지. 혹시 같이 앉고 이렇게 하니까 조금 이렇게 도움을 받는 것 같은 느낌이 들고. 네. 진짜 이런 시간을 자주 해야 되겠다는 생각이 많이 들어요. 근데 사실 저도 이렇게 모여 하면서 되게 많이 배우는 것 같아요. 왜냐면은 사실 제가 보니까 명상반 하면서 제가 가르쳐 준 것보다 배운 게 더 진짜 이거 뭐 잘 보려고 하는 소리 아니라 진짜 그랬어요, 항상. 그러니까 뭐라 하지? 나의 문제를 상대방이 없으면 알기가 너무 어려운 것 같아요. 사람들하고 부닥치면서 많이 알 수 있는 것 같아요, 나의 문제를. 네. 저거. 명언이야? 순진하게. 또 뭐 질문 있으신가요? 뒤에. 어르신 질문 있으신지. 아니, 괜찮아요. 질문 있으세요? 질문 있으세요? 저는 뭐 오래 뭐 여러 방면을 했었기 때문에 특별히 들 질문은 없고요. 네네. 아까 말씀드린 대로 이제 좀 이 전원의 그 관계 소개를 좀 받고 싶은 거. 소개. 어떤 저희 영화 스님이요? 뭐 현안 스님 뭐 저서도 있다고 들었는데. 응? 현안 스님 저서. 책 저기 이따가 알려드릴게요. 한권 주시면은 참고되겠고요. 네네. 저는 뭐 워낙 쓸데없이 아는 게 많아가지고 그런 거를 털어버리는데 요새 좀 고심을 하고 있죠. 어떤 거 보시면? 아는 게 많아서 틀어버린다. 아는 게 너무 많았어요. 털어버린다고요? 네, 이걸 털어낸 그러니까 거의 어떤 이 호비에 딱 갔는데 아는 게 너무 많아서 그걸 털어버리지 못해서 좀 요새 다시 공부를 다시 하고 있습니다. 근데 뭐 스승님이 안 도와주나요? 털어버리게? 그거는 스승님도 도와줄 수가 없죠. 그래요? 우리 스승님은 도와주는데. 그거는 불가능합니다. 가능해요. 아니. 저희 절에선 되더라고요. 그거는 뭐 다른 말씀이 되죠. 서로 다른 얘기를 하고 있는 거겠죠. 어떻게 하는지 알아, 우리 스님? 응? 어떻게 하죠? 저도 뭐. 너 바보. 이렇게 가르쳐주지. 바보. 뉴빈. 네, 아니, 우리끼리 인사이더 조크예요. 그 무아를 체득하고. 시리가 그러지 마세요, 우리. 바보 하지 말래? 네, 말씀하세요. 완전히 무아 체득이 완전히 되려고 그러면은 됐다 안 됐다 하거든요, 그것도. 그래서 그거가 그러니까 저는 뭐 지금 나이 이제 내일 모레 80이고 수행도 30년을 됐기 때문에 또 공부 종류도 뭐 남방선에서부터 뭐 중국선 이것은 다 적용을 했기 때문에 지금 이제 수행이 안착을 하고 있는데 그런 것들이 찌꺼기가 돼서 찌꺼기가 돼서 그러니까 또 사회도 제가 또 뭐 큰 회사 뭐 사장도 하고 그랬었기 때문에 너무 아는 게 많아서 그걸 털어내는데 거의 10년 이상 걸렸어요. 근데 아직도 완전하지 못해서 공부를 계속 하고 있죠.
나중에 영하스님 오시면 한번 만나보세요. 예, 요즘 저는 잘 몰라요. 저는 아는 게 없어요. 뭐 그게 서로 공부를 서로 하는 거니까 그거는 이제 뭐 서로 이렇게 저렇게 말씀드릴 수가 없고 그 나중 저는 뭐 저보다 전에 저 스승이 계시니까 공부를 하면 되고 사실 뭐 집도 있어 가깝고 그래서 걸어왔거든요. 아, 그러시면은 뭐 언제든 오세요. 뭐 여기 법당에 열려 있으니까 오시면 수행도 할 수 있고 좋죠 뭐. 보통 이제 집에서 하루에 1시간 정도 매일 하죠 하고. 아 그래요? 응? 뭐라고? 언니가 저랑 하니까 잘 된대요. 아, 죄송해요. 여기 많이 아파가지고 도와줘야 돼가지고. 죄송해요. 지금 좀 많이 울고 그랬어요. 오늘이 제일 긴 날이라서 힘들네요. 저도 뭐 수많은 경험을 겪었기 때문에 다 이해합니다. 제가 깨달은 스님을 두 분을 지금 스님 포함해서 전에도 또 한 분 모셨기 때문에 열반하셨지만 저 궁금한 거 하나 있는데요. 본인 스승님이 깨달았는지 안 깨달았는지 어떻게 알아요? 보면 알 수 있고 금방 알 수 있습니다. 깨달지 않은 사람이 어떻게 깨달은 사람을 알아볼 수 있어요? 그거는 전혀 다릅니다. 뭐가 달라? 아, 그냥 진짜 궁금해서 물어보는. 모습도 다르고 에? 모습도 다르고 행동도 다르고 진짜 깨달으면은 가릴 수 있을 텐데. 네? 진짜 깨달은 사람은 그거 감출 수 있는데. 물론 감추려면 감출 수 있죠. 그렇지만은 저 정도 되면 다 간파 가능합니다. 응? 간파가 가능하죠. 그래요? 선생님께서 깨달으셨어요, 선생님이? 아. 출발하시는 분이니까. 저는 아니고요. 저는 뭐 여러 오래 수행 경력이 오래된 것뿐이고 실패작이죠. 근데 그냥 그거 제 개인적인 생각인데 어떤 뭐 그렇다 아니다 뭐 내 말이 맞다 뭐 선생님 말이 맞다 이게 아니라 그냥 제 개인적으로 궁금한 건데 만약에 깨달은 선생님에 대해서 내가 그 겉에 보이는 상으로만 가지고 판단을 하면 오류가 생길 수 있지 않을까요? 원래 보이지 않을 텐데. 그거는 글쎄 뭐라고 그거는 그 몸에도 확실한 증표가 나타납니다. 근데 그게요. 그게 위험도가 있어요. 뭐가 위험한 게 있냐면은 뭐 징표가 있고 없고 뭐 느낌이 다르고 다 그럴 수 있죠. 수행하다 보면은 아무래도 좀 진전이 많이 된 사람하고 낮은 사람하고는 분명히 차이가 보이니까 뭐 예를 들어서 뭐 혈색이 틀려진다든가 눈빛이 틀려진다든가 뭐 걷는 게 달라진다든가 말투가 바뀐다든가 뭐 다 그런데 문제는 우리는 항상 우리가 아는 것까지만 알잖아요. 근데 예를 들어서 신통력이 열렸다 하더라도 내가 단계가 올라갈 때마다 그 내가 갖고 있는 신통력의 범위나 능력도 달라지는데 내가 아는 범위에서만 그거를 판단을 하면 오류가 생기지 않을까요? 내가 안 깨달았는데 깨달은 사람은 어떻게 알죠? 그거는 잘 아시겠지만 수행 단계가 뭐 굉장히 많기 때문에 그 단계별로 지금 말씀하신 대로 자기 단계 밑에는 알 수 있죠. 그렇죠. 근데 저는 이제 가까이서 모시다 보니까 내 나름대로 이제 간판이 생긴 거죠. 그거는 뭐 말로 하기가 참 어렵습니다. 그러고 또 말할 필요가 없고 말해서도 안 되고. 지금 말하고 있는데? 뭐 말씀하시니까 대답을 드린 거죠. 하여튼 알겠습니다. 뭐 별로 이런 장소에서 별로 필요한 얘기가 아닌 것 같습니다. 알겠습니다. 전문적으로 그야말로 24시간 수행을 몇 년씩 해야 서로 가능한 일이죠. 죄송합니다. 제가 레벨이 안 돼가지고 괜히 말을 붙였어. 그래 이제 살다가 보면 그런 인연이 생겨서 그러니까 제가 있으면서 도달할 수 있는 경지는 상당히 한계가 있어요. 근데 그건 꼭지까지 갈 필요는 없다고 봐요. 에? 꼭지까지 꼭 갈 필요는 없다고 봐요. 제가 안 되면 또 왜?
그거는 개인적인 선택인 걸까? 네, 뭐 내 생각이 여튼 이제 80쯤 되다 보니까 이제 여러 가지 경험을. 죄송해요. 제가 미국 사람이라 왜 이렇게 물어보면 진짜 궁금해서 왜 이렇게 물어보는 거예요? 그러니까 이제 다들 젊으시니까 뭐 저는 저보다 훨씬 빠르죠. 저는 나이 40이 됐을 때 이제 야 이거 뭐 죽음을 어떻게 되는지 이런 이유를 그때 보시니까 여러분들은 굉장히 빠른 거죠. 뭐 또 궁금한 거 있으신 분? 몰라도 돼. 마스터 오일이야, 마스터 오일. 근데 일단 발라봐. 오일 바르면 좀 시원해진대. 괜찮아져요. 시험하실 때 그 선정에 갔다 나왔다 들어갔다 나왔다 할 때 그게 처음에 선정에 들어가기에도 실제로 산매에 들어가는 것도 굉장히 어렵고요. 말이 그렇지. 한번 들어가도 그 다음에 그 시간이 들어갔다 다음 또 하면 또 안 되고 그 시간이 자꾸 이제 깊어지기도 하고 뭐 깊어졌다 후퇴하기도 번뇌 하고 단속. 때문에 선정이 들어서 보는 거하고 아파? 안 풀었어 아직? 근데 왜 얼굴 표정 왜 이래? 좀 뭐 복잡해요. 풀고 나서 힘들어. 내가 보니까 우울증 한번 거치고 분노가 조금 거치더니 굉장히 저지멘탈한 그게 드러나고 있어. 단속. 연속이 된다는 게 그 쉬운 일이 아니에요. 단속. 하는 가운데서 이제 연속 들어가고 싶으면 자연스럽게 가야 되는데 연속성이 없으니까 하다 보면은 몸과 마음이 같이 가게 돼 있어요. 그 몸이 안 따라가면은 선정이 계속 절대로 못 갑니다. 뭐 안 풀었지? 네. 3시 반까지. 저도 뭐 네. 태권도 하고 뭐 여러 가지. 민서가 봤지? 이렇게 여자들도 하는데 싼 애가 30도 안 돼가 벌써 아파갖고 풀고 어떡하면 좋니? 아픈 거는요. 처음에 뭐 한 30분 되면 아프잖아요. 누구나 다 아픈데 그거를 좀 스님 말씀대로 좀 참고 앉아 있으면은 어떤 때에 갑자기 확 풀립니다. 그 다음부터는 안 아픕니다. 내가 여러분한테 재밌는 얘기를 하나 해줄 게 있어요. 옛날 기억이 나서 옛날에 I forget. You understand a little bit. I'll speak slow. 옛날에 출가하기 전에 제가 한국에 왔는데 그때 이제 왜 왔냐면 영화스님 한 번도 한국 오기 전 일이에요. 그래서 한국에 어떤 사람들이 수행에 진전이 많고 어떤 사람 만날 수 있는지 궁금해서 이제 왔어요. 한국의 영화스님을 초대할 수 있는 뭐 기회가 있나 이렇게 막 해가지고 나름대로 와갖고 만나러 다녔는데 어떤 절에 갔는데 거기 제가 어떤 분이 진짜 열심히 수행하는 분이 있었는데 나를 데리고 결과부자를 평생 한 사람이 있다. 그래서 시골의 어떤 산에, 근데 우리나라는 왜 산에 들어가면 뭔가 대단하다고 생각하는 난 잘 모르겠는데 하여튼 그런 컨셉이 있더라고요. 나는 미국 사람이니까 잘 몰라요. 하여튼 갔어요. 왜 웃어요? 하여튼 그래가지고 갔는데 그분이 그 스님인데 나한테 이렇게 결과부자를 자기는 반대 방향으로 한다는 거예요. 그러니까 오른발 먼저 왼발 나중에 한다는 거예요. 그래서 나보고 하라고 하는 거예요. 근데 내가 그때 가가지고 한 번도 나는 여기 배우러 왔다고 말을 한 적이 없거든요. 그리고 내가 분명히 밝혔어요. 나는 영화스님이라는 사람의 제자고 이분이 같이 가자고 해서 그냥 따라왔다. 따라왔다 이렇게 얘기를 했어요. 근데 내가 그 스님이 나한테 얘기를 할 때 나는 알아. 이 사람이 나보다 높은 데 있다는 거를 왜 아냐면 이 사람 힘을 줘서 딱 얘기하면은 안에서 생각이 그런 거 있잖아. 솔깃하는 거 있잖아. 해야 되나? 약간 이렇게 이게 좀 영향을 받더라고요. 그러니까 만약에 내가 더 높은 데 있는데 더 낮은 사람한테 꽂으면 꽂혀요, 그게. 근데 우리는 배울 때 처음부터 내 생각을 남한테 그렇게 하지 말라고 본인이 선택하게 하라고 그렇게 배우거든요. 근데 물론 막 답답하고 하면은 나도 모르게 하니까 뭐 실수할 때도 있긴 있겠지만 하여튼 기본은 그렇게 배우는데 그래서 거기 갔는데 그 스님이 뭐 나한테 막 뭐라 하는데 나보다 일단 센 거는 알겠는데
내가 그래서 법문을 많이 들어야 되는 게 중요하다고 생각하고 이런 것이 바로 그 정견과 사견의 차이인 것 같아요. 왜냐하면 그 내가 여태까지 선화상인 책을 읽었거나 마스터 법문을 들었을 때 1번 나의 그때 당시에 내 개인적인 생각은 진짜로 그 사람이 뭐 자기 생각대로 깨달았으면 왜 나한테 가르치려고 저렇게 노력을 하지? 1번. 2번. 왜 자기 자신한테 저렇게 확신이 있지? 만약에 정말로 자기 생각대로 뛰어난 스승이면은 더 겸손할 수 있어야 되고 좀 어떻게 아무리 깨달은 사람도 온 우주를 다 경험하지 않고 어떻게 알 수 있겠어요. 근데 너무 자기 생각에 확신이 있더라고요. 그래서 이제 나는 그 사람이 어디 있는지는 보이지 않지만 그런 여러 가지 법문을 통해 가지고 좀 아닌데 이렇게 생각이 든 거예요. 그 사람이 그 스님이. 그래서 정중하게 저는 별로 관심이 없다고 했는데 그리고 세 번째 또 뭐였냐면 그분이 자기가 옛날에 청아 스님 살아계실 때 만났는데 청아 스님은 자기처럼 밖에서 잘 수가 없다는 거예요. 그러니까 야전수자라고 하거든요. 밖에 나무 아래에서 자고 막 이렇게 좀 빡시게 하는 거? 본인이 좀 더 높다 이런 그러니까 느낌으로. 자기가 직접 만났는데 청아 스님 자기보다 약하다 이런 얘기를 하고 싶었던 것 같아. 그래서 그때 이제 그 세 가지 점 때문에 나는 이 사람은 뭔가 경계에 지금 집착이 있구나라고 판단이 그러니까 뭐 내가 감히 그럴 수는 없겠지만 판단이 선 거예요. 왜냐면 1번 물어보지 않는데 자꾸 가르치려고 한다. 2번 자기 생각을 그러니까 1번 같은 건데 밀어넣으려고. 2번 자기 생각에 너무 확신이 있다. 3번 자기가 더 낫다고 생각한다. 뭐 이렇게 뭐 세 가지 그걸 보고 이건 아니다 이렇게 생각이 들었어요. 근데 그분이 아마 꽤 상당한 경계까지 그러니까 본인이 확신이 들 만큼 어떤 경계를 경험을 했을 거예요. 수행을 하다 보면은 함정이 되게 많은데 이렇게 아까 얘기했듯이 뭐 초선, 2선, 3선 이렇게 가잖아요. 근데 뭐 예를 들어서 내가 막 하다가 5정에 도달하잖아요. 그러면은 그게 어떤 거냐면 색계에서 무색계로 가니까 엄청 큰 변화를 경험을 하니까 자기가 경험한 거에 대한 더 확신이 많이 생기고 뭔가 나보다 못한 사람 보면은 막 도와주고 싶고 뭐 이런다든가 아니면은 뭐 8정에 있다가 수다원에 도달을 하면은 좀 더 완전히 확연한 차이를 느끼기 때문에 더 자기에 대한 확신이 더 많아서 잘 안 듣거든요, 사람들 말을. 그래서 그분 만나고 그러니까 법문을 많이 들어가지고 어떤 세팅이 이렇게 그러니까 정견이라는 게 뭐 정견이 이렇다 이렇게 얘기하기 어려운 게 법문을 많이 들어서 어떤 바른 생각을 가진 사람의 생각을 계속 많이 들으니까 이렇게 네트워크처럼 이렇게 뭔가 기준들이 생기니까 어떤 사건이 터졌을 때 확신을 너무 갖고 있으니까 문제가 이런 게 느껴지더라고요. 그래서 법문을 많이 들으려고 하는 거예요. 우리나라 조계종에서 주로 하는 가나선을 혼자서 단속을 수행하시는 분들이 완전한 경지에 도달하지 못해 경지에 올라갔지만 제대로 선을 넘지 못해가지고 그런 스님들이 꽤 많이 있어요. 이해를 그 공부는 그까지 가는 게 어려운데 이해는 하지만 그러나 그거는 스님 말씀처럼 정도는 아니죠. 하여튼 그래서 스님들이 꽤 있어요. 그런 좋은 경험이 있었던 것 같아요. 근데 또 그게 또 위험한 게 뭐 어떤 사람의 경우는 엄청 단계가 높이 깨달은 사람이 있는데 뭐 예를 들어서 옛날에 만났을 때 별론데 이렇게 내가 내 생각에 그렇다 하더라도 아닌 경우도 있다는 거죠. 그러니까 확신은 금물이다. 그런 걸 많이 배웠어요. 확신은 금물이죠. 계속 바뀔 수 있으니까. 뭐 또 이제 뭐 30분만 더 하슈. 우리는 풀겠어.